भारे विरोध वच्चे राष्ट्रपतिए कृषिने लगता 3 बिल पर मांगी मोहर। बिल बन्या कायदो कृषि विधेयक। राजस्थान में शिक्षक भर्ती आंदोलन समाप्त। काकरी डूंगरी खाते धरावता समाप्त खेरवाड़ानी बैठक में गहलोतना निर्देशथी शरतनी समाधान। ड्रग्स मामला में फिल्म स्टारोनी पूछपरछ वच्चे एनसीबी वड़ा राकेश अस्थाना मुंबई में धामा। अधिकारीओ साथे बैठकनो दौर शरू। चीन साथेनी मंत्रणा वच्चे युद्ध माटे पण भारतनी तैयारी। लद्दाख में चुमार डेम खाते तैयारी करवामां आवी। फ्रांसे भारत ने आप्यो 5 राफेल। ऑक्टोबर महीना में लवाशे भारत। पश्चिम बंगाळना कलईकुंडा एरफोर्स स्टेशन पर कराशे तैनात। आईपीएल में बादबाकी हताश पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदीनो बळापो। कह્યું મોદી રહેશે ત્યાં સુધી ભારત પાક વચ્ચે દ્વિપક્ષીય મેચ સંભવ નથી। नमस्कार मंतव्य लाइव में आपનું स्वागत है। हूँ છું विशाल मेहता। समाचार की शुरुआत करिए महत्वना ब्रेकिंग न्यूज थी। ड्रग्स मामले अत्यारे हाल में नवा वळांको आवी रह्या छे, जेमां ड्रग्स केस में हवे गुजरात कैडरना अधिकारी मुंबई पहोंचता फफड़ाट जोवा मळ्यो छे। मोटा नामो थई गया छे सामे, अने जेनी अंदर नामोनो थई रह्यो छे खुलासो। सुशांत सिंह राजपूतनी आत्महत्याथी चालेलुं तपासनुं चक्कर हवे बॉलीवूडना अभिनेताओ सुधी अने अभिनेत्रीओ सुधी पहोंच्युं छे। निर्माताओना पण घर सुधी पहोंची गयुं छे एनसीबीनुं तेडुं, जेमां दीपिका पदुकोणेनी साथे साथे 7 अभिनेत्रीना वधु नाम सामे आव्या छे, जेने पण हवे एनसीबीनुं तेडुं आव्युं छे। त्यारे हवे गुजरात कैडरना अधिकारी राकेश अस्थाना मुंबई पहोंच्या छे। ड्रग्स केसने लईने अधिकारीओ साथे बैठक चाली रही छे। आ मामले मोटा नामोनो खुलासो थाय तेवी शक्यताओ हाल प्रबळ बनी छे। જોઈ રહ્યા છો જે છે અને મુંબઈમાં બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને અભિનેતા અને અભિનેત્રીની વચ્ચે હવે તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ કરી છે। નિર્માતાઓને પણ તપાસવાના શરૂ કર્યા છે। ડ્રગ્સનું ચક્રવ્યૂહ કે ધીરે ધીરે જે તમામ લોકોને પોતાના સખંજામાં લઈ રહ્યું છે, જેને લઈને હવે એનસીબીના ચીફ રાકેશ અસ્થાના મુંબઈ પહોંચ્યા છે અને તપાસનો તખ્તો તૈયાર કર્યો છે। अनेक मोटा नामों थई शके छे सामे खुलासो, कारण के जे रीते हवे एनसीबीए कड़क कार्यवाही हाथ धरी छे तेनी अंदर एनसीबीना चीफ मुंबई खाते पहोंची गया छे। गुजरातना कैडर राकेश अस्थाना के जेओ अत्यारे हाल एनसीबीना चीफ छे तेओ अत्यारे हालमां मुंबई पहोंची गया छे अने तपासनी कार्यवाही तेज करी छे। पंजाब और हरियाणा सहित देशभर में भारे विरोध वच्चे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदे कृषि क्षेत्र ने लगता 3 विधेयक ने मंजूरी आपी छे। आ साथे आ विधेयकों हवे कायदानुं स्वरूप धारण करी लीधुं छे। संसदे ताजेतरमां ज कृषि उत्पादन व्यापार अने वाणिज्य विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन अने कृषि सेवा पर खेडूत समझूती 2020, आवश्यक चीजवस्तु विधेयक 2020 ने मंजूरी आपवामां आवी छे। अत्र उल्लेखनीय छे के आ त्रणेय विधेयक ताजेतरमां संसदना गृहमांथी पसार करवामां आव्या हता। गृहनी अंदर अने गृहनी बहार विपक्षो तथा खेडूत संगठनो તેમજ ખેડૂતોનો આ વિધેયકને લઈને ભારે વિરોધ હતો। 25 સપ્ટેમ્બરના રોજના વિધેયકોના વિરોધમાં ભારત બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું હતું। એનડીએના ઘટક પક્ષ તરીકે જુદા સાથી અકાળી દળે 22 વર્ષો જૂના તેમના જોડાણનો અંત લાવી દીધો હતો। સૈન્ય સ્તરથી લઈ સરકારી સ્તર સુધીની વાર્તા થઈ। मॉस्को थी लई यूनाइटेड नेशन संघ सुधी वाटाघाटो थई, पर चीन छे के मानतुं ज नथी। एलएसी पर चीनी सैनिकोनी हलचल वधती जई रही छे, त्यारे भारते पण रक्षा माटे भीष्म प्रतिज्ञा लीधी छे। जुओ आ खास अहेवालमां। वातथी नहीं माने तो लातथी मानशे, बोलीथी नहीं माने तो गोलीथी मानशे। ड्रेगन ने हंफाववा एलएसी पर तैयार छे हिंदनी फौज।
લદ્દાખના ચુમાર ડેમચોક સરહદ પર LACના શૂરવીર. છેલ્લા લગભગ 5 મહિનાથી લદ્દાખ સરહદ પર ભારત અને ચીની સેના યુદ્ધના મોરચે તૈનાત છે. લેહથી 200 કિલોમીટર દૂર પૂર્વીય લદ્દાખના ચુમાર ડેમચોક સરહદ પર ભારતીય સેનાના સૈનિક અને ટેન્ક કઈ રીતે ચીનને હંફાવવા માટે તૈયાર છે. 16,000થી લઈને 18,000 ફૂટની ઊંચાઈ પર શૂન્યથી નીચેના તાપમાનમાં ભારતીય સેનાના જવાન કઈ રીતે તૈનાત છે, કેવી રીતે તેમના રહેવા માટે ખાસ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. આ તમામ બાબતોના ધ્યાન માટે પ્રીફેબ્રિકેટેડ હટ્સ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. અત્યારે ભલે ભારત અને ચીની સેનાઓ વચ્ચે એકવાર ફરીથી વાતચીત દ્વારા મુદ્દાને ઉકેલવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ ભારતીય સેનાના વલણ પરથી સ્પષ્ટ છે કે તેઓ કોઈ પણ મોરચે ચીન વિરુદ્ધ પોતાની તૈયારીઓમાં કોઈ કસર છોડવા નથી ઈચ્છતા. મા ભૂમની રક્ષા કાજે ભારતની ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા. પૂર્વીય લદ્દાખ સરહદ પર સેનાના શૂરવીર T-19 ભીષ્મ ટેન્ક તૈનાત. ભીષ્મ ટેન્ક ચીનના મિસાઇલની કાઢશે હવા. 1000 હોર્સ પાવરનું એન્જિન, વજન 48 ટન. 550 કિલોમીટરની રેન્જમાં આવ્યું તો દુશ્મનનું મોત નક્કી. ડેમચોકમાં સિંધુ નદીના કિનારે હજારો માઇલમાં ફેલાયેલી ખીણમાં કેવી રીતે ભારતીય સેનાના T-19 ટેન્ક અને BMP ચીન વિરુદ્ધ હુંકાર ભરી રહ્યા છે. જરૂર પડે થોડીક જ મિનિટોમાં આ ટેન્ક ચીનની સરહદમાં ઘૂસીને તેમના ઠેકાણાને ધ્વસ્ત કરી શકે છે. પૂર્વીય લદ્દાખમાં ચીનની સાથે તણાવ વચ્ચે ભારતે દુનિયાના સૌથી અચૂક ટેન્ક મારનારા T-19 ભીષ્મ ટેન્કને તૈનાત કરી દીધા છે. અને તેનાથી સાથે જ લદ્દાખમાં અને ભારતીય સેનાનું સૌથી મોટું શક્તિ પ્રદર્શન માનવામાં આવી રહ્યું છે. એવું એટલા માટે કેમ કે તેની તૈનાતીનો અર્થ છે કે ભારતીય સેના યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ માટે દરેક પળે તૈયાર છે. T-19 ભીષ્મ ટેન્કમાં મિસાઇલ હુમલાને રોકનારું કવચ છે, જેમાં શક્તિશાળી 1000 હોર્સ પાવરનું એન્જિન છે. આ એકવારમાં 550 કિલોમીટરનું અંતર નક્કી કરવામાં સક્ષમ છે. તેનું વજન 48 ટન છે. આ દુનિયાના હળવા ટેન્કોમાંનું એક છે. આ દિવસ અને રાત્રે દુશ્મન સામે લડવાની ક્ષમતા રાખે છે. એવામાં ભારતીય સેનાના ટેન્કોની ગર્જના અને મા ભારતીની રક્ષા માટે સેનાની ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞાથી ચીન હાંફી રહ્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. ફ્રાન્સે ભારતને 5 રાફેલ વિમાનોની બીજી બેચ સોંપી છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં આ 5 રાફેલ ભારતમાં લાવવામાં આવશે, જેને પશ્ચિમ બંગાળના કલેકુંડા એરફોર્સ સ્ટેશન પર તૈનાત કરાશે. ભારતે ચીન સાથેના તણાવને જોતા આ 5 રાફેલમાં ફેરફાર કરવાની તૈયારી કરી છે. જો લડાકુ રાફેલના નવા અવતાર પર આધારિત આ અહેવાલ. ફ્રાન્સે ભારતને સોંપી રાફેલની બીજી બેન્ચ. ઓક્ટોબર મહિનામાં ભારત પહોંચશે બીજા 5 રાફેલ. પશ્ચિમ બંગાળના કલેગુંડા એરફોર્સ સ્ટેશન પર કરાશે તૈનાત. ચીન સાથે સરહદે ભારે તણાવ છે, ત્યારે જ ફ્રાન્સે ભારતને અત્યંત ઘાતક રાફેલ 5 યુદ્ધ વિમાનોની બેન્ચ સોંપી છે. આ બેન્ચમાં સામેલ 5 વિમાનો હજી એ ફ્રાન્સની ધરતી પર જ છે. માનવામાં આવ્યું છે કે ઓક્ટોબર મહિનામાં આ 5 રાફેલ ભારત પહોંચી જશે. અગાઉ પહેલા જ 5 રાફેલ ચીન સરહદે તૈનાત કરાયા છે. હવે આવનારા અન્ય 5 રાફેલ પણ ચીન સરહદે જ ખડકવામાં આવશે. LACના તાપમાનને ધ્યાનમાં રાખી રાફેલમાં કરાયા ફેરફાર. નીચા તાપમાનમાં સરળતાથી સ્ટાર્ટ થશે રાફેલ. પર્વતીય રણક્ષેત્રમાં રાફેલ કરશે અચૂક વાર. ચીનના J-20 ચાંગુડ માટે કાળ સાબિત થશે રાફેલ. ચીન સાથે અડીને આવેલી સરહદના તાપમાનને ધ્યાનમાં રાખીને આ વિમાનમાં ભારતે પોતાના હિસાબે કેટલાક ફેરફાર પણ કરાવ્યા છે કે જેથી નીચા તાપમાનમાં પણ આ વિમાનો સરળતાથી સ્ટાર્ટ થઈ શકે છે. પહેલી બેન્ચના 5 રાફેલ વિમાનોને 250 કલાક કરતાં પણ વધારેની ઉડાન અને ફિલ્ડ ફાઇટિંગ ટેસ્ટ કરવામાં આવી ચૂક્યા છે. આ વિમાનોને અંબાલામાં 17 ગોલ્ડન એરો સ્ક્વોડ્રનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ભારતે ફ્રાન્સ પાસેથી કુલ 36 રાફેલ યુદ્ધ વિમાનો ખરીદવાનો કરાર કર્યો છે.
36 રાફેલ વિમાનોમાંથી 30 યુદ્ધ વિમાનો હશે, જ્યારે કે 6 ટ્રેની વિમાનો હશે. પ્રશિક્ષણ વિમાનોમાં 2 સીટો રહેશે અને તેમાં યુદ્ધ વિમાનો જેવી તમામ પ્રકારની ખાસિયતો હશે. રાફેલ વિમાનો 23 વર્ષ પહેલા રશિયા પાસેથી ખરીદવામાં આવેલા સુખોઈ વિમાનો બાદ પહેલીવાર ભારતને મળ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. ભારત ચીન એલએસી તણાવ વચ્ચે એક સારા સમાચાર છે જમ્મુ કાશ્મીરથી. જમ્મુ કાશ્મીરમાં સેના દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા ઓપરેશન ઓલ આઉટથી આતંકીઓની વિકેટ ટપોટપ પડી રહી છે. અમારો આ અહેવાલ જોઈને આપને ખ્યાલ આવી જ જશે કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકનું ક્લીન સ્વીપ ખૂબ જલ્દી થવાનું છે. ઓપરેશન ઓલ આઉટથી આતંકનો સફાયો. જમ્મુ કાશ્મીરમાં સેના આતંકીઓને ઉંદરની મોત મારે છે. કાશ્મીરમાં 170થી 200 જેટલા જ આતંકીઓ બચ્યા હોવાનું અનુમાન. જૈશ એ મોહમ્મદના આતંકીઓનો સફાયો. હવે હિઝબુલ અને લશ્કરના આતંકીઓનો વારો. જમ્મુ કાશ્મીરમાં સતત સુરક્ષા દળો દ્વારા આતંકીઓની સાફસૂફીનું જે અભિયાન ચલાવાઈ રહ્યું છે તેની અસર પણ જોવા મળી રહી છે. ઓપરેશન ઓલ આઉટને કારણે કાશ્મીર ખીણમાં આતંકીઓની સંખ્યા ઘટી રહી છે. હવે કાશ્મીરમાં 170થી 200 જેટલા જ આતંકીઓ બચ્યા હોવાનું અનુમાન છે. આ પૈકીના 40 પાકિસ્તાનના છે. હાલમાં સક્રિય આતંકીઓમાં સૌથી વધારે હિઝબુલ અને લશ્કરના આતંકીઓ છે. જૈશ એ મોહમ્મદના આતંકીઓની સંખ્યા સતત ઘટી રહી છે, કારણ પાકિસ્તાન તરફથી થતી ઘૂસણખોરી લગભગ રોકાઈ ગઈ છે, જેને કારણે ટ્રેનિંગ લઈને બેઠેલા આતંકીઓ કાશ્મીરમાં ઘૂસી શકવામાં સફળ થઈ રહ્યા નથી. જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ અને સુરક્ષા દળોના ઓપરેશનને હવે સ્થાનિક લોકોનો પણ સહયોગ મળી રહ્યો છે. તે મોટી વાત છે, કારણ કે આતંકવાદીઓની બાતમી સુરક્ષા દળો અને પોલીસ સુધી પહોંચી જાય છે. આ સિવાય સ્થાનિક યુવાનોને આતંકવાદના રસ્તે જતા રોકવા માટે પણ પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 160 આતંકીઓ માર્યા ગયા છે, જેમાં સૌથી વધારે નુકસાન લશ્કરે તોયબા અને હિઝબુલને થયું છે. તેના 100 આતંકીઓનો ખાત્મો બોલાઈ ચૂક્યો છે. હાલમાં દક્ષિણ કાશ્મીર આતંકવાદથી સૌથી વધારે પ્રભાવિત વિસ્તાર છે. સેન્ટ્રલ કાશ્મીરમાં બહુ ઓછા આતંકીઓ રહી ગયા છે, જેને જોતા જમ્મુ કાશ્મીર ખૂબ જ જલ્દીથી આતંક મુક્ત બનશે તેવી આશા સેવાઈ રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓ સાથે 69મી વખત મનની વાત કરી. પીએમની આજની મનની વાતમાં વિશેષ ભાર કૃષિ અને ખેડૂતો પર આપવામાં આવ્યો. સાથે જ વાર્તાઓની સંસ્કાર સિંચન અને કોરોનાની સાવચેતી જેવા મુદ્દા પર વડાપ્રધાને મનની વાત કરી. પીએમ મોદીના મનની વાતનું 69મું સંસ્કરણ. કૃષિ અને ખેડૂત પર મનની વાત. કોરોના સંકટમાં પણ ખેડૂતે દાખવ્યો દમ. પીએમ મોદીએ આજે દેશવાસીઓ સાથે મનની વાત કરી. હંમેશની જેમ આ વખતે પણ વડાપ્રધાને મનની વાતમાં અનેક વિષયો પર વાત કરી, પણ કૃષિ અને ખેડૂતોના વિષય પર વધારે ભાર મૂક્યો. વડાપ્રધાન મોદીએ દેશને સંબોધન કરતા કહ્યું કે કોરોના કાળમાં પણ ખેડૂતોએ કૃષિ ક્ષેત્રે પોતાનો દમ દાખવ્યો છે. દેશના ખેડૂત અને ગામ જેટલા આત્મનિર્ભર હશે, દેશ એટલો સમૃદ્ધ બનશે. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે ખેડૂતની મજબૂતી જ આત્मनिर्भर દેશનો પાયો છે. हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़ी रहता है. कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है. संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है. साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव
आत्मनिर्भर भारत का आधार है। વાર્તાઓથી કરો સંસ્કાર સિંચન. વાર્તાઓ ખીલવે છે સર્જનાત્મકતા. મનની વાત કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વાર્તાઓ દ્વારા સંસ્કારોના સિંચનની વાત પર ભાર મૂક્યો. વડાપ્રધાને કહ્યું કે સામાજિક અને ધાર્મિક વાર્તાઓ બાળકોમાં સંસ્કાર સિંચે છે, સાથે જ વાર્તાઓ લોકોમાં સર્જનાત્મકતાને ખીલવે છે. कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती हैं, उसे प्रकट करती हैं। जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। કોરોના મહામારીમાં 2 ગજની દૂરી અનિવાર્ય. પીએમ. કોરોનાએ પરિવારને જોડી રાખ્યા. મનની વાતમાં વડાપ્રધાને કોરોના કાળમાં 2 ગજની દૂરીની પણ વાત કરી. કોરોના કાળમાં વિશ્વ પરિવર્તનના દોરથી પસાર થઈ રહ્યો છે તેવું કહેતા પીએમએ કહ્યું કે કોરોના કાળમાં 2 ગજની દૂરી જરૂરી છે, પણ કોરોનાએ પરિવારોને એકસાથે જોડીને રાખ્યા છે. कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। आज जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है, तो इसी संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है। મહત્વનું છે કે કૃષિ બિલ પર દેશભરમાં ઘમાસાન મચ્યું છે, ત્યારે મનની વાતમાં ખેડૂતો અને કૃષિના વિષયને વિશેષ ભાર આપી વડાપ્રધાને ફરી તેમની દૂરદર્શિતાનો પરચો આપ્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. મંતવ્ય લાઈવમાં સમાચારનો પ્રવાહ આગળ પર ચાલુ રહેશે, પરંતુ હાલ લોકો એક નાનકડા વિરામ માટે. વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ. રાજસ્થાનમાં હિંસક બનેલા શિક્ષક ભરતી અનામત આંદોલનમાં આખરે ઘીના ઠામમાં ઘી ઢળ્યું છે. મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે મધ્યસ્થી કરતા આ સમગ્ર મામલો સમેટાયો છે. શિક્ષક ભરતીમાં અનામતની માંગ. પ્રદર્શનકારીઓએ બાનમાં લીધું રાજસ્થાન. પ્રદર્શન અને હિંસાનો ચોથો દિવસ. ઉપદ્રવીઓના પહાડ પર ધામા. હાઈવે પર પથ્થર ફેલાવી કર્યા ચક્કાજામ. કોલોનીઓમાં વાહનો ફૂંક્યા. હિંસક પ્રદર્શનમાં સામેલ 3,300 વિરુદ્ધ કેસ. રાજસ્થાનમાં શિક્ષક ભરતીમાં બિન અનામત સીટ ઉપર એસટી ઉમેદવારોની નિમણૂકને લઈને સતત ચોથા દિવસે હિંસક પ્રદર્શન શરૂ છે. પ્રદર્શનકારીઓએ ઉદયપુરના ખેરવાડાના પહાડો ઉપર કબજો કરી લીધો છે. ખેરવાડામાં થયેલા ફાયરિંગમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. પ્રદર્શનકારીઓએ જાહેર સંપત્તિઓને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને આગચંપી પણ કરી છે. રાજસ્થાન પોલીસ સ્થિતિને નિયંત્રણ કરવાના સતત પ્રયાસો કરી રહી છે અને આ બધા વચ્ચે રાજસ્થાન સરકારે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી રેપિડ એક્શન ફોર્સની માંગ કરી છે, તો બીજી તરફ અધિકારીઓ આદિવાસીઓ સાથે બેઠક કરી રહ્યા છે. શિક્ષકોની ભરતી પરીક્ષા 2018ના ઉમેદવારોએ ઉદયપુર અમદાવાદ હાઈવેને જામ કર્યો હતો. પોલીસ ઉપર પથ્થરો ફેંક્યા હતા. સંપત્તિઓને પણ નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. ત્યારબાદ આ વિસ્તારમાં હિંસા ભડકી ઉઠી હતી. રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનની અપીલ કરી છે. ડુંગરપુર જિલ્લામાં સ્થિતિ અત્યારે પણ તણાવપૂર્ણ છે. અત્યાર સુધીમાં પ્રદર્શનકારીઓએ અનેક હોટલોમાં આગ લગાવી છે અને દુકાનોમાં લૂંટફાટ પણ કરી છે. અત્યાર સુધીમાં પોલીસે 3,300 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધી છે. સંપત્તિની તોડફોડ, આગચંપી, હાઈવે પર ચક્કાજામ વગેરે આરોપ હેઠળ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. તો ત્યાર સુધીમાં પોલીસે 34 લોકોની ધરપકડ કરી છે. માત્ર 2 દિવસની અંદર જ પ્રદર્શનકારીઓએ કરોડોની સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ.
કહેવત છે કે દુખે પેટ અને કૂટે માથું. પાકિસ્તાન આદતથી મજબૂર છે. પાકિસ્તાનને આઈપીએલમાં સ્થાન નથી મળ્યું, જેનો પાકિસ્તાની ક્રિકેટર અને પૂર્વ કેપ્ટન શાહિદ અફ્રીદીને વસવસો છે. અને બળાપો કાઢવા આફ્રીદીએ ભારતીય સરકાર અને ક્રિકેટર સામે નો બોલ ફેંક્યો છે. પાકિસ્તાનના ક્રિકેટર અને પૂર્વ કેપ્ટન શાહિદ આફ્રીદીનો બફાટ. આફ્રીદીને આઈપીએલની બાદબાકીથી વસવાયો. દુખે છે પેટ, કૂટે છે માથું. મોદી સરકાર છે ત્યાં સુધી ભારત પાકિસ્તાન દ્વિપક્ષીય સિરીઝ અશક્ય. પાકિસ્તાન ક્રિકેટરો આઈપીએલને મિસ કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનના ક્રિકેટર અને પૂર્વ કેપ્ટન શાહિદ આફ્રીદી થોડો સમય થાય અને ભારતની મોદી સરકાર સામે નિવેદન કરવા માટે મેદાનમાં આવી જતો હોય છે. અને એમ પણ આઈપીએલમાં પાકિસ્તાન ક્રિકેટરોની બાદબાકીથી પણ આફ્રીદી અકળાયેલો રહેતો હોય છે. હવે આફ્રીદીએ કહ્યું છે કે ભારતમાં જ્યાં સુધી મોદી સરકાર છે ત્યાં સુધી બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સિરીઝ રમવી શક્ય નથી. આફ્રીદીએ કબૂલ્યું છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટરો આઈપીએલને મિસ કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનના યુવા ક્રિકેટરોને આ લીગમાં રમવાની તક મળી હોત તો તેમને બહુ ફાયદો થયો હોત. એક મીડિયા ઇન્ટરવ્યુમાં આફ્રીદીએ કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન સરકાર ભારત સાથે ક્રિકેટ રમવા માટે હંમેશા તૈયાર હોય છે, પણ ભારતમાં અત્યારે મોદી સરકાર છે એટલે બે દેશો વચ્ચે ક્રિકેટની આશા રાખી શકાય નહીં. ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે છેલ્લી ટેસ્ટ સિરીઝ 13 વર્ષ પહેલા રમાઈ હતી. આ સિરીઝ ભારતે 1-0 જીતી હતી. આ ઉપરાંત બંને ટીમો વચ્ચે 7 વર્ષથી વનડે સિરીઝ પણ નથી રમાઈ. ત્યારે પાકિસ્તાની બોલર શાહિદ આફ્રીદીનો આ નો બોલ છે તે ચોક્કસપણે દેખાઈ આવે છે. અને એમ પણ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોને હવે ભારત તો શું, વિશ્વમાં કોઈ સિરિયસ નથી લેતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ. મંતવ્ય લાઈવમાં અત્યારે બસ આટલું જ. મહત્વના સમાચાર માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.